ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ। ਆਖਰ ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਖਰ ਹੈ ਕੌਣ? ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ इस मामले विच भी कथित तौर पर एक झोल सामने आया है। सो एक नवी कारनामा सामने आया। किहड़ा कारनामा जिस दे उपर सरकार हुण बुरी तरीके दे नाल घिरदी हुई नज़र आ रही है अपने इस भ्रिष्टाचार खिलाफ विढ़ी गई मुहिम दे विच। मामला की है, गलबात उस दे उपर भी करांगे ते नाल गलबात करांगे खजाना मंत्री दी हरपाल सिंह चीमा, जिहड़े हुण सुखपाल सिंह खैरा के रडार ते आ गए ने। उन्होंने भी लैके उन्होंने बयानों को लैके कल खिंचाई करते नज़र आए ने सुखपाल सिंह खैरा। आखिर किहड़े मामले के उपर हुण खजाना मंत्री नूं रडार ते लिया सुखपाल सिंह खैरा ने? गलबात उस दे उपर भी करांगे। सत श्री अकाल, मैं लखविंदर सिंह मान ते तुसीं देख रहे हो खबर सवेर। इन्हां खबरों के उपर विस्तार दे नाल चर्चा करने लई मेरे नाल ने प्रोफैसर मनजीत सिंह अणखी जी। सब तो पहला स्वागत करांगे। अणखी जी, स्वागत है प्रोग्राम च। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब, सारे सत श्री अकाल। अणखी सर, राजनीति की गल करिए तो लगातार पोलीटिकल बैंडेटा ये शब्द अक्सर मंत्री विधायक या फिर अपोजिशन वाले एक दूजे के लिए वरतते रहंदे ने, लेकिन हुण एक आम आदमी पार्टी के MLA उन्हां दे वल्लों इल्ज़ाम लगाए गए ने कि उन्होंने शरेआम धमकियां मिल रही ने। एक पोस्ट पा के वो खुद कहते नज़र आए ने। गल कर रहे हैं समराला तो जो विधायक ने गे दयालपुरा साहब, उन्होंने वालों अपने एक सोशल मीडिया अकाउंट पर गल कही गई कि मैनू जानों मारन दी धमकियां ने, ते गल ये कहते नज़र आए ने कि मैनू बुरी तरीके नाल घेरन की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं दबदा नहीं, मैं डरदा नहीं, मैं डटिया रहांगा क्योंकि मैनू लोगों ने चुनिया। ये पोस्ट आ गई। आखिर दयालपुरा साहब नूं MLA साहब नूं धमकियां कौन दे रहा है ते किन्ना कारणा करके उन्होंने धमकियां दित्तियां जा रही ने? मान साहब, कल जगतार सिंह दयालपुर जिहड़े समराला तो विधायक ने उन आम आदमी पार्टी के उन्हों का एक ट्वीट आउंदा। ट्वीट दे विच उन्होंने शरेआम इल्जाम लाए ने कि हाँ भी मैनू जान तो मारन दीयां धमकियां दित्तियां जा रही और ये कहा जा रहा कि बिहार या यूपी तो गुरगे लिया के तेरे उत्ते ट्रक आदि चढ़ाया जा सकता, पर इस सब के बावजूद कहना मैं किसी को डरन नूं तैयार नहीं हाँ, ना मैं दबदा, क्योंकि मैं भ्रिष्टाचार के खिलाफ जी जंग आ वो शुरू की है तो वो जारी रहेगी। नाल ही नाल उन्होंने उस ट्वीट के लामा दिता कि तुसीं बीते समय तो 17 सालों तो जो 17 साल शब्द वरत्या कि 17 सालों तो तुसीं लुट जिहड़ी मचाई सी, ते जेकर लोगों ने तुहानूं घर ना भालिया हुंदा ते मैनूं ना लिआंदा हुंदा अगे, इस तरीके नाल प्यार ना दिता हुंदा ते शायद फिर तुसीं अजिहियां धमकियां ना दिंदे। हुण एक सत्ताधारी धिर दा जदों विधायक ये इल्जाम लाउंदा, और इल्जाम बड़े गंभीर इल्जाम ने, तुसीं इन्हां नूं सधारण इल्जाम नहीं वेख सकदे, बड़े गंभीर माफ करदा, बड़े गंभीर इल्जाम ने। तो जिस तरीके नाल उन्होंने 17 साल शब्द वरत्या, उस तो साफ जाहिर होंदा कि ये जिहड़े इल्जाम उन्होंने अपने हल्के दे उन्हां साबका नेतावां ते लाए ने। 25 साल की गल करते हैं, 17 महीने का अपना कार्यकाल दिखाते नजर आए ने जी। 25 साल की गल कर रहे, 25 साल तो कुदरती तौर पर 25 साल की जेकर वो गल उन्होंने मान साहब की है जी, तो फिर उन्होंने लोगों ही उन्होंने घेरे में लिया जो बीते समय में सत्ताधारी धिर नाल संबंधित लोग रहे हैं। 17 महीने का कार्यकाल ते दूजे पासे 25 सालों के कार्यकाल का उन्होंने तुलना करदे हुए ये गल कही है कि हाँ भाई 25 साल तुहाडे ते 17 महीने मेरे। बिल्कुल तुसीं ठीक कह रहे जी। तो इस 25 सालों के विच फिर साफ जग जाहिर है कि उन्हों का इशारा जिथे अकाली भाजपा गठजोड़ नाल संबंधित नेतावां नाल रहा होवेगा वाले ते उत्थे नाल ही इशारा जिहड़ा कांग्रेस के साबका जिहड़े कोई नेता होणगे उस हल्के दे उन्हां संबंधित होवेगा। हुण मुद्दा ये नहीं है कि उन्होंने ये ट्वीट पा दिता ते ट्वीट दे विच उन्होंने 25 सालों तो जिहड़ी उस खेतर दे विच राजनीति कर रहे लोग ने उन्होंने टारगेट किया। प्रश्न तो यह है कि जेकर वाकया ही इहो जी इल्जामबाजी इहो जिहियां धमकियां जगतार सिंह दयालपुरा साहब नूं मिलियां तां वो भी सत्ताधारी धिर दे विधायक होण तां फिर उन्होंने इहदे संबंध विच FIR क्यों नहीं लॉन्च कराई? प्रश्न ये पैदा होता।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਮੇਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਉਹ ਜਾਂਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ FIR ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਚਲਾਏ ਨੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਪਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ FIR ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਧਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਹਿਜ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਈ ਸਾਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਫਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਿਆਨ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦਰਜ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰੁਝਾਨ ਆ ਉਹ ਟਵੀਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਟਵੀਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਗਰੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਲਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੈਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਜੋ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੇਵਲ ਟਵੀਟ ਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਇੰਨੇ ਗੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂੜੇ ਮਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਆ। ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਫੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੜਾਈ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ FIR ਲਾਂਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ FIR ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਾਈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਫ਼ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਸੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ
ਮਿੱਤਰਤਾ ਉਹੀ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਰ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਕੁਰਗੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਟਰੱਕ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ FIR ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਨਸਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ FIR ਦਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 550 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਪਨਸਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, FIR ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਰਪਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, FIR ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਨਸਪ ਦਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਗਰਦਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੰਤ ਕਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਹੋਣੀ ਦੰਤ ਕਥਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਪਨਸਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5.36 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪਨਸਪ ਦਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਆਏ ਦਿਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 736 ਕਨਾਲਾ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ BDO ਨੂੰ DPR ਉਹ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ADC ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਵਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਸਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਪ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਬਲਾਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 259 ਜਿਹੜਾ 259 ਨੰਬਰ ਉਹ ਖਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਖੁਦ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਲਏ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਸਲਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ FIR ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 736 ਕਨਾਲਾਂ 1 ਮਰਲਾ ਥਾਂ ਆ, ਇਹ ਉਹ 5-5 ਮਰਲੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਸਨੂੰ 536 ਕਰੋੜ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਖਟਾਰੂ ਚੱਕ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਕੌਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਾਲਚੰਦ ਖਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਬੀਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਲਚੰਦ ਖਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ 4 ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚੰਦ ਖਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ 4 ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚੰਦ ਖਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੀ ਕੁੱਝ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਲਚੰਦ ਖਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਚਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲਚੰਦ ਖਟਾਰੂ ਚੱਕ ਘਿਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲਚੰਦ ਖਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਲਾਲਚੰਦ ਖਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਲਾਲਚੰਦ ਖਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੁਣ ਗਰਦਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਲਚੰਦ ਖਟਾਰੂ ਚੱਕ ਮੰਤਰੀ ਘਿਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਖਟਾਰੂ ਚੱਕ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬ ਜੁਡੀਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਬ ਜੁਡੀਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਰ ਸਬ ਜੁਡੀਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੱਤੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਬ ਜੁਡੀਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਲਾਲਚੰਦ ਖਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ FIR
FIR ਵੀ ਲਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ DDR ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਜੂਠ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਕੂਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੂਜੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਿਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਸੌਖੇ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਬੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਨਪੇ ਤੁਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੁਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਟਵੀਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਓਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਮੈਟਰ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਮਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MP ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ MP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਲਵੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਤਾ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਬੋਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੋਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ, ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿੰਟੋ ਸਕਿੰਟੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ। ਅਣਖੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆ। ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਸੂਲ ਸਭ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰਸ਼, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਅਮਾਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰੋਂ ਵਾੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਰ, ਬਿਲकुल। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਣਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।